Have you ever wondered why the rich people seem to be getting richer in life? And in the next 60 seconds, I'm going to review. He was the former National General Secretary of Bharatiya Janata Party and a four-time legislator from Chikmagalur constituency of Karnataka from 2004 to 2023. Welcome to the show. Now, I extend my warm welcome to our esteemed chief guest, Sri Balaji
Do you know Let what us will cheer happen this if you evening read with Viveka one Vaibhava. book Thank every you. week? Let me across the globe, they have one thing in common. They I read request books. all They the read books. parents They to be read books, seated. especially Thank you. non-fiction books. Point number 3. You will Darkness unlock cannot be magical wiped power out of by your blackness. mind and Only bright light attract can accomplish ideas it. that will help you In the grow same way, exponentially. let's But hope how to the read light of one book every education week? wipes our Average darkness reader of reads injustice, at aggression, 150 and to division in 250 the words per society minute. and lead However, us towards speed reader growth, liberty, reads and at the speed equality. up to 800 to 1000 words Now per we are minute. going to witness So our far, traditional I have lamp helped lightning thousands of ceremony. people to achieve this goal. If you are a I would working like to professional, invite our or a dignitaries on business the owner, stage for the trainer, or lamp coaches, lighting or even ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. Now I would like to welcome our choir group to present a beautiful prayer song. आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो दीपाचने दिव्य गणपति कोटि कोटि नमन निनगे महागणपति लक्ष लक्ष दीपाचने दिव्य गणपति महागणपति दिव्य गणपति महागणपति दुबाई 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 गणपति कैलासगिरी नरगिरि दुबाई समाराय दुबाई दुबायोदयो भवे कैलासगिरि नरगिरि दुबाई गणगिरि शुभं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं दिव्यं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरु महाकल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. Fun or safe? Why settle on just one? Welcome to Cult, India's safest fitness chain, where fitness is built. Push your limits. Sweat it out. And be inspired. Join the biggest fitness community at India's safest workout arena. Experience Cult today. To book 2 free classes, download the CureFit app now. ಇಳೆಯುತ್ತ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ ಇಳೆಯುತ್ತ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಕರುಣಾಕರ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಕರುಣಾಕರ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಸದಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸು ಹರಸು ಬಾ ಸದಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸು ಹರಸು ಬಾ 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 ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ
ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Give a big round of applause. Thank you, friends, and thank you each one of you present over here. Let's hope Lord Ganesha and Ma Saraswati shower their blessings on us. Now I am delighted to invite Ritika and Kushbu to join us on the stage. Thank you, friends. Good evening, respected dignitaries, parents, and my dear friends. Good evening to all. The process was so easy and quick, it could be forgotten, but the expression was so great, it will always be remembered. Annual report are comprehensive documents that witness a variety of information and data. As we all know, Mr. Nayas Pasha sir is the Honorable Principal of Vidyaniketan Public School, CBSE. Our principal's leadership inspires us every day. You have set a high standard of excellence for us. Your commitment to our education is invaluable. You have created a safe and nurturing environment for us. Your wisdom and guidance are greatly appreciated. Now I would like to stretch my hearty welcome to our beloved principal, Mr. Nayas Pasha sir, to deliver the annual report of Vidyaniketan Public School, CBSE 2024 and 25. Good evening all. Ellargu namaskara. Education is the foundation of progress and are committed to fostering growth, knowledge and innovation in the years to come. Once again, I heartily welcome you all to the Viveka Vaibhava 2024-25. The year 2024-25 has been one of the growth and transformation for VPS as we continue to nurture excellence in education while embracing innovative teaching with CBSE curriculum. With immense pride and gratitude, I present the annual report celebrating the success, progress and the vibrant journey of our school throughout the academic year. To provide the best quality education for the rural background students, our Honorable Secretary, Mr. K.G. Natraj, has taken innovative steps to open the CBSE school in the year 2018-19. The school was officially established in the year 2018-19. Welcoming its first batch of students, the school received formal affiliation marking a significant milestone in its development in the year 2019. The 2024-25 academic year commenced on May 30th, 2024, marking the beginning of a new chapter in the academic journey. Various functions and events were celebrated throughout the year, reflecting our commitment to nurturing academic excellence as well as extracurriculum growth. These activities provided students with opportunities to showcase their talents and foster personal growth beyond the classroom. We celebrated Environment Day on June 5th in grand way to raise awareness about environmental issues and encourage global action to protect and preserve the environment. International Yoga Day was celebrated on June 21st to recognize the benefits of yoga for physical, mental and spiritual well-being, and we have celebrated it in our school also. Akshara Abhyasa was conducted on June 28th that initiate a child into education by seeking the blessings of Goddess Saraswati and Lord Ganesha. 15th August, we have celebrated Independence Day with various cultural activities. We remembered our freedom fighters. The day serves as a reminder of the values of liberty, unity and patriotism. On 26th of August, we celebrated Krishna Janmashtami. On this occasion, we organized fancy dress competition by our Montessori kids. On 3rd September, students organized sports for teachers on behalf of Teachers' Day, and we celebrated Teachers' Day on September 5th on remembrance of Dr. Radha Krishna's birthday. We celebrated Gandhi Jayanti on 2nd October to honor the birth of Mahatma Gandhi, the father of our nation. On 17th October, we celebrated Valmiki Jayanti, the ancient Indian sage who is credited with composing the Ramayana. Along with that, we have also celebrated Ayudha Puja and Deepavali in our school to show the heritage and culture and tradition of our India to our kids and create the awareness among them.
We celebrated Kannada Rajyotsava, also known as Karnataka Formation Day, on November 1st every year to mark the formation of the state of Karnataka. Celebrating Kannada Rajyotsava in our school is a wonderful opportunity to honor the rich culture, heritage, and the history of Karnataka. On November 14th, we have celebrated Children's Day along with organizing many games and sports for the children. We conducted games and funny activities for children. It was a remarkable event. Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated in India on 26th of November each year to commemorate the adoption of Indian Constitution. We celebrated the Constitution Day on 26th of November 2025 by reading the preamble and informing the children about the contribution of Dr. B.R. Ambedkar. Along with that, we also celebrated Christmas and Christmas Fest and New Year in our school, which gives a new beginning to the year. In our school, Abacus has implemented in the year 2023 to enhance the mental math skills, advanced mathematical concept, making it beneficial for overall academic development. On December 25th, 2024, our children participated in state level Abacus competition, which was held in Tumkur. 63 students were participated. Among them, 6 students received Champion of Champion Award, 8 students received Champion Award, and 6 students received Winners Award, and 8 students received Toppers Award. Along with that, our students also participated in annual sports meet organized by JSS School, Bage. Parents-teacher meeting is conducted after each test, and teachers share insight on grade areas of improvement, student social interaction, development in terms of discipline, cooperation, and academics. PTM is aimed at fostering collaboration between parents and teachers to ensure the best support for the students' educational and personal growth. In the academic year 2022-23 and 23-24, 10th grade students achieved significant milestone in their educational journey. 2 batches has been passed out with flying colors. We are proud to highlight the outstanding achievements of students who excelled in achieving highest score with 100% result. We received 206 admissions in this academic year. We are expecting the same in the upcoming session. Along with these 206 students, this year we have reached or crossed 700 student strength in our campus. With the continuous support of our parents, students, and dedicated staff, we are confident that we will reach new heights of success in the upcoming years. We express our gratitude to everyone who has contributed to the progress of our school, and we are excited for the upcoming year will bring more opportunities. Together, we will continue to build on our success and drive innovation in the years to come. We look forward to continue our growth and reaching new milestones in the coming academic year. In conclusion, we are confident that the year ahead holds even greater achievements and success. Thank you. I just wanted to complete my annual report with the Kagga of DVG. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡವರಾರು, ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗರಾರು, ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿನಗೆ ಜಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your guidance and support. Memories are created by what we do. These candid captures will be cherished for a lifetime. Now I request Ms. Ashwati ma'am to present the annual report of Danya Public School. I request all the parents to be seated. I request all the parents to be seated. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Now I would like to stretch my warm welcome to Shri C.T. Ravi, MLC Chikmagalur, to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಟರಾಜ್ ಅವರೇ, ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಅವರೇ, ಮಿತ್ರ ಬಾಲಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರೇ,
GVT ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರೇ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಯಾಜ್ ಪಾಸ ಅವರೇ, ಅಶ್ವತಿ ಅವರೇ, ಸುಧಾ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ 162ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ದು 39 ವರ್ಷ. ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನರೇಂದ್ರನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. 1893ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ. WH ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಇವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನೇ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 4.25 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹತ್ತತ್ರ 8-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು. 39 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅಂದರೆ 1902ರಲ್ಲಿ ದೇಹವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಈಗ 2024 ದೇಹವಾಗಿ ದೂರ ಆಗಿ ಹತ್ತತ್ರ 122 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೇತನವಾಗಿ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀನೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿಲೆ ಒಳಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿಲೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಶಿಲ್ಪ ಗೋಚರ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ನಾವೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವೇನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎದ್ದೇಳು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ
ಸಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಥೇಳಿ. ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ರಾಕ್ಫೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನದ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಪಾನ್ನು 1944-45 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಜಪಾನಿಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿ ವಿಲ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ದ ಜಪಾನ್ ಹೌ. ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಜಪಾನನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದು, ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಜಪಾನನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಜಪಾನನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ, ಹೀಗೆ 10 ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದ್ರಂತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ದ ಜಪಾನ್ ಥ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಜಪಾನನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಹಿರೋಸಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬು ದಾಳಿಯಾಗಿ 2ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಜಪಾನ್ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಭ್ಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ತು. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಬೋದು, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಪಾನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ತಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಶೀಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ. ಶೀಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧನದ ಜೊತೆಗೆ ದಾನದ ಗುಣವೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಕವೂ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ,
ವಿದ್ಯೆ ಒಕ್ಕಾಲಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ವಂತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಒಕ್ಕಾಲಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾನುಭವ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲೋಕಾನುಭವ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಗುರುಗಳು. 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಿ ಲೋಕಾನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದರು. ನಾನೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. 1 ವರ್ಷದ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು. 4 ಜನ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟರು. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ನಾನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ದ, ಚೆದರಿ ಬಿದ್ರಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ನಿಂದೇನು ಮಹಾ, ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಚರ್ಮ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ. ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ಹುಲಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ತು. 3ನೇವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ, ನಾನೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ 4ನೇವನು ಕೇಳ್ದ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. 4ನೇವನು 1 ನಿಮಿಷ ತಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹಸ್ತಿತ್ತು. ಆ 3 ಜನರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ತು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆ 3 ಜನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ರು. 4ನೇವನು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹುಲಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಬದುಕಿದ. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತವರು ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಹುಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹುಲಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಬದುಕಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನಪಂಸಕರಾಗಬಾರ್ದು. ನಪಂಸಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಪೌರುಷತ್ವ ಇಲ್ಲದಂಥವ್ರು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ವಿಜಿಗೀಷು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಾಗಬೇಕು. ವಿಜಿಗೀಷು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಾಗಬೇಕು. ಎಂಥದೇ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಬೇಡ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ಮರ ಹತ್ತಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾನ? ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಟ್ಟನೇ ಹತ್ತಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸಾಹಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಬಲವಾದ ಆಯುಧ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ತಾಳ್ಮೆ. ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ. ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನಗು. ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ನಗು. ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಆಯುಧ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ. ಆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋಣ. ಬದುಕಿಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರೋದು ನಾವೆಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವ ಕೆಲವು ರಾಜರನ್ನ ಅವ್ರ ಕಾಲದ ನಂತರವೂ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ನವ್ರು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮಹಾವೀರರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೋ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಯೂ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನು 3-4 ತಲೆಮಾರಿನ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿನ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅರಸನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತಗೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ಜನ್ಮದಿನದ ದಿನ ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿ ಗುಡ್, ಡೂ ಗುಡ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ, 1000 ಮೈಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣವಾದರೂ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ 1000 ಮೈಲಿ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ 1000 ಮೈಲಿ ತಲುಪೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ. ಆ ಕನಸಿನ ಕಡೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಚರೈವೇತಿ ಚರೈವೇತಿ, ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿ. ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೂರವಾಗಲಿ, ಸದ್ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒದಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ. ನಮಗೆ ರಕ್ತಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your wonderful advice. Give a big round of applause. Nothing is more rewarding to a teacher than having a former student return to say, "Thank you, you made a difference." The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Now I would like to request C.T. Ravi sir to honor the 10 toppers. Now I would like to call Tejaswini to announce 10 toppers of 2022-23 and 2023-24 batch of Vidyaniketan Public School. Good evening, respected dignitaries, parents and dear friends. Now I am happy 2022-23 10 topper was Sonia DS. I request 10 topper to come on the stage with their inspiring family. Give a big round of applause.
2023-24 topper was Arshita. I request family to come. हथेली भर 10 के topper कर गया was ये Bindu छोड़। BC. दिल Give a big round of applause. Congratulations, dear friend, and all the best for your bright future. Thank you, everyone. Now I would like to invite all the dignitaries to honor C.T. Ravi sir. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನ ಬಾಣಾವರ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ Give a big round of applause. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10 ಜನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಮಗು 90%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೋ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿವಾರನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. You know, Bhumika, my grandparents say the life's two chief prizes are beauty and truth. Far and away, the best prize that life has to offer is a chance to work at work worth doing. Prize distribution is a memorable and special moment and most awaited event for every institution as well as every student. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Believe in yourself, you can do miracles. Now I would like to extend my heartful welcome to Varsha to announce. Let us welcome respected Shri Ramakrishnappa sir to share his thoughts with us. We welcome you, Ramakrishnappa sir. Thank you, sir. I like this. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪಟ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಮಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಬಾಣಾವರದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 78 ತನಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದು 78ರಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆ ಸಮಾರಂಭದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ in the vicinity of the institution. Academic activities are coming to the end of this particular year, and to show what kind of progress we have achieved and what our achievements are in this particular education year is to be brought to the notice of the parents and the public, so that the same parents and the public would continue their support, rapport, and also cooperation with our institution. That is the idea of this function. The stakeholders here are the children, teachers, parents, and management. First, let us take the parents. These are private institutions working with the permission of the government to impart quality education in rural areas. The education that is imparted by the educational institutions is getting diluted every year in both private institutions and government institutions. We see that dilution of standards in government institutions, so the parents come forward to opt for education in private institutions. Private institutions have to work under a lot of pressure because of the conditions that are put on the institutions by the government in the name of their rules and regulations. We are moving in the direction of English medium education, which is very essential for the children, according to the children, according to the parents, and also according to the demands of the society. ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. And the parents are the people who have realized this truth, and they are the people who are answering the expectations of the society also. They want English medium education for their children, and they want their children to become doctors, engineers, find their jobs elsewhere, not only inside the state, but also outside the state and outside the country. And some academicians and leaders call it brain drain also. ದೇಶದ ಮೆದುಳು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ as to what kind of education they need to give their children. So children have some dreams about their, parents have some dreams about their children. Just a little while ago, Abdul Kalam's name also was mentioned on this platform.
And he was the person who encouraged everybody to develop dreams, particularly the youth of the country must have dreams. The students of the country must have dreams. Dream, dream, dream. Think, think, think. Act, act, act was the formula suggested by Abdul Kalam for the success of a person in his life. So parents have to instill some dreams among the children. After instilling the dreams, sowing the seeds of dream in a child's mind, the child starts thinking about that dream. What is that thinking about the dream? How I should realize my dream? What I should do to realize that dream? To realize that dream which is implanted in his mind or in his heart or in his soul, the learner starts acting, working in that direction. So if these three conditions are fulfilled, success is possible for any person according to Abdul Kalam. The same Abdul Kalam also gave a call to the teachers of the country to motivate the children properly. Not only the teachers, the parents and the outer society also, including the government, has provided proper motivation for the children. ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬಂದರೆ ತಾನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. So parents today make a mistake, including me as a parent. We sow the seeds of that dream or aspiration in the child and sit back thinking that every day my son is thinking about becoming a doctor and an engineer. And we don't oversee, we don't supervise what he is doing to realize his dream. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Today, as you all know, there are three big enemies for the student. Three big distractors for the students. One is the outside world, which is efflorescent. ಮಿನುಗುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಕ, a dreamland is ahead. They are very much attracted towards that fascinating world in the form of entertainment, pleasure, or a kind of false happiness. If the pleasure is pure, that pleasure can be received by reading the books also. If the pleasure is received from only TV or the mobile phone, where everything is streaming down, we have no control on that. We develop the technology and we forget to control the technology, or we become unable to control the technology, and the technology is causing a lot of harm to the child, and we are not aware how to control the child or how to divide the child from, keep the child from the gadget. So the children misdirect the parents saying that what is streaming down in my phone is knowledge. It is academics. But it is not academics all the times. So now there is a conflict between the child and the parent, the child and the teacher, the child and the management,
And the managements are going in search of some gadgets internationally available or apps internationally available. Their intention is good, but how far that gadget or that app is going to answer the motivation of my child is to be decided by the parent and also the student. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. The textbook itself is a very big load for the ordinary learner. But even if he masters the textbook, he becomes unable to reach the standards of scoring because the syllabus insists upon how to develop that syllabus as your experience. The learning that is given inside the classroom is learning, that's all. It has limited application. And to make that learning an experience, you have to make the child go through various kinds of activities. All the activities that have been announced by the speakers here in the form of competitions or activities or meets, conferences, unit tests, terminal tests, all these things are not enough. Then what is it? They don't make it an experience. Unless it becomes an experience, the concepts that have to be learned by the child through the textbooks are not cleared. Unless the concepts are cleared, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. How honestly am I motivating my child to his studies is the concern of the parent. And the parent also has to answer that concern every day. And the student has to realize that if he spends too much time in application part or in artificial intelligence part or the media part, then he is put to loss. Then who are the real guides? The real guides are teachers. The present circumstances, the teachers are not fully resourceful, including me, because the challenges that have been put forward by the academics is very, very high. And to meet those challenges, we have to every day go through a kind of training. The training has to be provided either by the management or by the department, or he has to make some self-effort to train himself to become a resourceful teacher every day. So the teacher's resources are limited in the school because opportunities are not there. Some institutions may provide exposure to some resource persons and they invite them and they give the training, and if the training cannot be given 100%, only a 0.5% or 50% or 60% training is given. With that he has limited weaponry, limited arms in his hands to answer the concerns of the student. So what is the solution here? The solution here is to make the student read his textbooks perfectly, concentrating on concepts, to make the concepts clear. Because at the end of the day, at the end of the 12th standard, he has to answer questions in a competitive examination which is highly challenging either at the state level or at the national level. And now everything is through competitive examination only. There is no direct route to enter the colleges for becoming professionals. So education is becoming more and more challenging.
Unless we expose our students to all these challenges, it becomes very difficult for our children to get the chances there. So educational institutions have to have a variety of programs for the academic development along with these co-curricular activities. So with this, giving scope to other speakers here to express their views and opinions, and thanking the management for giving me this opportunity to speak here, I take my leave. Thank you very much for this opportunity. Thank you all. Thank you, GVT sir, and I would also thank the parents of Akash. You know, Bhumika, my grandparents say the life's two chief prizes are beauty and truth. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work art at the worth doing. Prize distribution is a memorable and special moment and the most awaited event for every institution as well as every student. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Believe in yourself, you can do miracles. Now I would like to extend my heartfelt welcome to Varsha to announce the academic class toppers of 2023-24 from grades M1 to 10th. I request all the dignitaries to honor the toppers. Thank you, friends. Good evening, respected dignitaries, parents, and dear friends. Now I am going to announce the academic class toppers of the year 2023-24. I request Ramkrishnappa sir to honor the toppers. From M1, Ishan BS. From M2, Likita A, Charushri and Arshika M. From M3, Bhuvan R. Gowda. Give a big round of claps. Give them a big round of applause and encourage them. From first A, Akash BM. From first B, Vibha Arshetty and Prithvi Raj. Give a big round of applause by encouraging the students. From second, Rishika Darshan.
From 3rd A, Rangnath. From 2nd, Shanvi Casey. From 3rd B, not over. After this is Dhanya's school, not for our school 24-25. From 3rd B, Aniliam. From 4th B, Chaitanyam. Please encourage the students by clapping. From 5th, Rachana KD. Encourage. From 6th A, Tishar JP. From 6th B, Tishan JP. From 7th, Kushi KT. Encourage the students by. Parents, please encourage the students by clapping. From 8th, Rajesh P. From 9th, Ritika M. Congratulations, students. Thank you. Dhanya. Next, Kadira is going to. Thank you, friend. A big round of applause. Request Kadira Gandhi to announce the class toppers of DPS from grades M1 to 5th. I request Balaji sir to honor the students. A very good evening to respected dignitaries, parents and dear friends. Now I am going to announce the toppers of the year 24-25 of DPS. Class M1 Mohammad Khalandar Khadri, M2 Ritu Purna, M3 Chayan V Shetty, M3 Tejo KS Shetty. First standard Shri Vastha JP, first standard Hemadri S, second standard Hima B Shetty, third standard Muhammad Zaid, fifth standard Mokshit BR, fifth standard Prithviraj JP. The class toppers of 24-25, M1 Nandita Balaji, M2 Ishwan P, M2 Mohammad Khalandar Khadri, M2 Bhuvi Priya, M3 Mohammad Zain, first standard Shreya JP,
First standard Norain Gandhi. Second standard Samarth A. Devang. Second standard Tanvi Shri PJ. Third standard Ashwin J. Fourth standard Chinmay MR. Fifth standard Mokshita VR. Request all the dignitaries to honor Ramakrishnappa sir. Give a big round of applause. Give them a big round of applause. Thank you, dignitaries. I request all the dignitaries to honor Balaji Subhash sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Welcome you, ma'am. Give a big round of applause. Thank you, dignitaries. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳಾದ್ರೂ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವನ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am. Without further ado, let's welcome Prathana to announce academic class toppers of 2024-25 from M1 to 10. Now we have come to the end of this formal program. Let's welcome Unnati and Kadira to deliver the vote of thanks. Thank you, friends. ಅದೃಷ್ಟದವನು ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು. We feel honored and privileged to get the opportunity to propose vote of thanks on this special occasion of Viveka Vaibhava. First of all, I start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a memorable. I
express my heartfelt thanks to Shri C.T. Ravi Sir, MLC, Chikmagalur, for spending valuable time in this auspicious occasion. Thank you, sir. I thank our special guest, Shri Ramakrishna Sir, retired Principal, Malur, for gracing us with your esteemed presence and sharing your inspiring words. Savaraj sir to say few words. Welcome you, sir. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪಠ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ಕೆಂಕೆರಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ವೈಭವ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರ ವಿವೇಕಯುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. 50 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ 79 ವರ್ಷ ಅಂತೆ, 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಗುರುಕುಲಗಳ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ಬಳಪ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋರು. ನಾವು ಬಳಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಫಾರಮ್ಮು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗು, ಶೂಸು, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೆನ್ನುಗಳು. ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಬಳಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಕರು ಏನಿವತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ರೈತ ಕುಟುಂಬ, ಬಹುತೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80-90 ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಷಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಬಡಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತನ್ನೋರು 100 ಗಿಡ ತೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ಶ್ರೀಮಂತ. ಇವತ್ತು 100 ಗಿಡ ತೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ಪೇಸ್ಟ್ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಹಣದ ಬವಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಏನು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೆಂಕೆರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಏನಿವತ್ತು ಜಾವಗಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಧನ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ನಾವೊಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. 2-2.5 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವ್ ನಾನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅದು. ಬಟ್ ನಟರಾಜ್ದು ನನಗಿವತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂಥದನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದೆ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಾವು ತಿಪ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ SUP ಸ್ಕೂಲ್ ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀಸಲಿತ್ತು. ಏನೇನು ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಬದುಕನ್ನು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಅವರು ತುಂಬ ತೊಳಲಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀವವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಪೋಷಕರು ಬಂದಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆನಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಣ್ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಮ್ಮರವಾಗಲಿ, ಬೆಳೀಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಏನಿವತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವತ್ತು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ಜರುಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಮಯ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ
ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜಿ ವಿ ಟಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಥ ನಯಸ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸುಧಾ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ 2000ರಲ್ಲಿ ನಾವು 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ 1400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ KES ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು. ಯಾವುದೇ ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಡವಾಳಾಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 98% ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗಿತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಇದೇ ಸಹಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. I would like to invite all the dignitaries to honor GVT Basraj sir. Give a big round of applause.
this formal program, let's welcome Unnati and Kadira to